إماما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Siapa aja meninggal nih? Oh, ya Allah. Lama-lama tuh kan? Iya tuh. Masih aktif lah pengajian. Oh. Kain aja kita bacakan orangnya sedikit. Rabu aja kali. Rabu aja kena lah. Ah, cukup aja lah. Lebihnya lah 100. Oh iya iya. Nah kita baca anu lah. Ini jamaah kita juga nih Ibu Hajah Sunarti. Yang ngijit. Ihunya buka dikit. Ibu Hajah Sunarti bin Abdullah. Meninggal dia barusan juga. Jam 11 tadi kah? Jadi kita nih membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Jadi orangnya 100 lebih kan. 10 kali ya Allah lah. Nah mudah-mudahan dengan barakahnya Allah Subhanahu Wa Taala menebus segala macam apa-apa nang kada nyaman lawan sidin, termasuk supaya ditebus daripada siksa api neraka dan siksa kubur ya Allah lah. Ala hadiniyat wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana arwahi walidina. ثم إلى أرواح والدينا ولا أجدادنا ولا جداتنا ولا أعمامنا ولا عماتنا ولا أخوالنا ولا جميع قرابتنا وجميع شيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روحي حجة سنرتي بنت عبد الله أن الله الكريم يتغشى بالرحمة المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا اللهم إنا قد قرأنا سورة الإخلاص 1000 مرة اللهم قد اشتريناها حجة سنارتي بنت عبد الله من النار اللهم إنا قرأنا سورة الإخلاص 1000 مرة اللهم قد اشتريناها حجة سنارتي بنت عبد الله من النار اللهم إنا قرأنا سورة الإخلاص 1000 مرة اللهم قد اشتريناها حجة سنارتي بنت عبد الله من النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافها عنها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها فرة من أبد النيران اللهم تقبل حسناتها واغفر لسيئاتها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم minum halaman berapa 7 3 ya 200 oh 300 ya 203 oh ya ulangilah dikit malam tuh 237 ya ini kisah pemurah kah kisah pemurah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا ما نوي شيخنا ربنا شاء علم العلم العلي بالله محمد الزين من الله شاء علم العلم العلي بالله محمد شكر وصحبه النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جميع أرواح والدين ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق الواجبة عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روحي الشيخ عبد الصمد بن من كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم كتب الحبل أبي يزيد المصامي ثم كتب المقام سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم خليفة محمد بن عبد الكريم سمن المداني ثم خليفة محمد أشرف بن عبد البنجري وصولهم وفرعهم على الشيخ محمد كشف وإلى أرجى جميع أولياء وسنة ولا شغلة أن الله الكريم يدك شمر الرحمة المغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين آمين وما سئل yaqulu mulai di tengah lah di tengah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in astaghfirullah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih nawala ta'lima wa ta'lima wal madhkara tadhkira wan nafa'a wal intifa' wal istifadah wal ibadah wal hazalah tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnatur rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ala al huda wad dilalata ala khairi ibtigha'a wajhillahi على مرضاته وقربه وسبب سبحانه نسألكم يا أهل الدرك ويا الباطن ويا أهل النبه ويا أهل النور ويا أصحاب الوقت كونوا لنا ألا ما كان منا في الحس والمعنى والحاضر وحاضر غرناكم يا أهل الأرض الذي كنتم من نوره قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علم في الدار آمين يقولون إنا ituhu na'atayan itu bahwa naitun yaquluna ituhu adalah di tengah
lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Artinya berkata orang yang menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar orang nang menyebutkan sifat Nabi ini berkata dengan katanya, ujarnya lah, tiada sekali-kali pernah aku lihat akan orang yang dahulu-dahulu dan orang yang kemudian atau nang sekarang nih, ya kalau seperti kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu itu lain Nabi Allah, ya Allah. Tuan tulisannya Nabi Allah kah? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencetak aja anak. Kan kayak itu leh. Orang nang menilai Nabi nih siapa aja orangnya. Inya berkata ujarnya kada pernah aku lihat manusia nang kayak Nabi ini. Baik nang dahulu ya kalau lah atau nang sekarang atau nang akan datang. Nah, jadi kada ada sesamaannya Nabi itu. Ya Allah, baik dari segi bentuk lahiriahnya, nah khalqan wa khuluqan ya Allah, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nah, khuluqan wa khalqa. Ya Allah dalam maulid dah. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Khuluq paling baik perangai, akhlak. Wa khalqa dan paling baik kejadian ciptaan Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengisahkan nih ujar orang kada pernah aku lihat orang seperti Nabi nih. Kada ada. Nah, kelakuannya, akhlaknya ya Allah atau bentuk tubuhnya. Hibat benar Nabi nomor 1, nomor wahid. Hebatnya Nabi itu jar mulai jauh bagus dilihat, diparaki lebih bagus. Mun kita kadang mulai jauh bagus mbak di anui pas bapanau ya. Maafang lah kadang itu bang modelnya tahan. Kita nih mulai jauh bagus, mulai sudah dekat kada bagus lagi. Nabi itu tambah bagus. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deh. Kaina di dalam kubur kayaknya kita berdapat tak. Dalam kubur Nabi itu datang. Dalam kubur itu kita ditakuni kena ujar malaikat siapa nih? Nah, ya Allah siapa nih nih? Bila kita kawat menjawab, nih itu ini nabiku Nabi Muhammad, selamat kita. Nah, jadi ngatakan benar itulah, ngatakan benar. Bila kita mati itu nang dinyatakan Nabi itu datang itu dah. Jadi jangan sampai kada ingat, ya Allah man hadzal rajul malaikat siapa nih laki-laki ini? Nah, nang kayak apa bungasnya ini nang kayak apa gantangnya, nang kayak apa cantiknya jadi berbibinian tuh nang kayak apa ibaratnya nang ujo orang tuh bahasa Banjar tuh nang tampannya kah? Bahasa Indonesia nih tampan. Sama bungas tampan. Ganteng ya Allah. Ya Allah, akhlaknya pulang ada sesamaannya akhlak. Jadi nang kayak apa orang misalnya baik nang akhlaknya di dunia ini kita lihat misalnya lah kita dengar, kita saksikan tidak sebaik Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad. Si anu tujar pemberian benar misalnya lah kada seperti Nabi pemberiannya tuh. Si anu tuh pemurah benar ajar. Nah, tidak seperti Nabi pemurahnya. Nabi jauh lagi lebih pemurah, lebih pemberian. Nah, kayak itu tah. Nabi kita ini ya Allah, Nabi kita Muhammad, bukan Nabi orang. Nah, jadi untung bana kita benabi Nabi Muhammad ya Allah lah. Nah, yang mana Nabi kita Muhammad ini kada ingin ada di antara umatnya ini masuk neraka walaupun satu orang kada hendak Nabi itu. Nah, adalah kada hendak Nabi itu ada umatnya ini masuk neraka. Kada nyaman guring jer berbahasa kitanya tuh. Kada nyaman Nabi itu di surga kalau masih ada umatnya di neraka.
di neraka. Nah, itu untungnya bertanggung jawab Nabi ini, ya Allah, tanggung jawab. Kemudian lagi ya, kelakuan seperti Nabi SAW dan tiada yang lebih murah daripadanya, yang lebih pemurah kadada. Baik artinya orang dahulu atau nang akan datang kalau ada dah, atau nang sekarang misalnya kalau ada. Kemudian wa ma su'ila an syai'in qattu 'alal Islam illa a'tahu wa inna rajulan atahu fasa'alahu fa'atahu ghanaman saddat ma baina jabalaini faraja'a ila qaumihi faqala aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha ata'a man. Nah itu baik dapat yu'ti ata'a man la yakhshal faqata wa ma suila syai'an qatu illa faqala la. Ya Allah, lihat. Artinya dan tiada dipinta oleh seorang akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kada dipinta orang akan seseorang sekali-kali atas agama Islam. Ada dipinta atas agama Islam. Lamun orang tuh atas namakan agama. Bila inya dipinta, melainkan Nabi itu memberi ia akan seseorang itu. Yang hubungannya kepada agama. Apakah? Sajangan maksiat aja. Maksiat tam kada yang lo lah. Nang atas nama agama nih, mbak minta baras, itu kan berpahala, minta gula berpahala, ya Allah minta duit sudahnya. Nah, melainkan Nabi itu memberi. Dan pernah jar bahwasanya seorang laki-laki ini pernah datang akan dia Nabi. Maka meminta ia akan dia. Nah, laki-laki ini meminta bah datang kepada Nabi tadi. Maka memberi ia akan dia. Diberi Nabi akan kambing yang memenuhi antara dua bukit. Oh, diberi kambing yang memenuhi antara dua bukit, dua bukit, dua gunung. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya tuh kan penuh kambing. Diberiakan Nabi semuaan. Umak ini adakah kira-kira manusia? Itu bang kada ada artinya. Kada ada yang seperti Nabi ini. Ya Allah. Kalau bang tinggalnya Nabi 2 ikung lah untuk biniko atau 9 ikung untuk istri, kada. Ambil aja Nabi berataan tuh. Ya Allah ya Rabb. Ada sanggup ini. Ada sanggup ya Allah lah. Makanya kada kau diturutin ini ya kita kada kau menuruti tadi ya. Kada sedikit ya Allah lah. Jangan juga nang ujar nang kada kau menuruti sedikit gitu tah. Jangan juga. Artinya mun kada kau semuaan tuh jangan kada diikuti semua yang tinggal semua, jangan ditinggal semua. Adalah kita nyumbang maulid misalnya ada ya Allah mi'raj. Kena orang misalnya minta sumbangan kada kawa 100.000 ada aja 10.000 misalnya dah. Nah, jangan kada ada lalu ya Allah. Lamun kita menurut Nabi ini nah kayak ini nah. Nabi Muhammad ya Allah. Kambingnya ini memenuhi antara 2 itu kadang nang 100-200 ini tuh. Nang kasini ke pagar itu aja penuh misalnya berapa ratus sudah kambingnya. Ya Allah. Man ini nang dibari kesukaan benar leh. Iya ya apa nang dibari ini. Nah, Nabi Muhammad ini kemungkinan lah kambing ini bakas nang ibaratnya tuh kita nang harta ganimah kah yang lelah pas bagian Nabi harta ganimah segitu banyaknya kambing ada orang minta berikan Nabi. Kalau bang ambil 1 aja Nabi, ambil 2, ambil 3 bagi-bagi ada juga 1 aja orangnya nih. Karena lain-lain pulang itu rezekinya sudah. Maka ujar kembali ia laki-laki nih kepada kaumnya, lalunya kembali kepada kekawanannya ya kalau kelompoknya kaumnya, maka berkata ia bagi kaumnya itu ujarnya masuk Islam kamu sekalian, kekawananku kita berislaman yuk berataan ibaratnya masuk Islam semuaan. Kenapa? Karena Muhammad atau karena Nabi Muhammad itu
orang nang sangat pambarian, orang nang membari barian akan seseorang yang tiada ditakutinya akan fapa atau fakir selama-lamanya. Kan kada takutan Nabi itu fakir. Habis beriakan kada apa-apa. Kena fakirnya Nabi, aku miskin, kada takutan Nabi. Nah, kada takutan fakir. Padahal lamun babari ini kada bakalan fakir. Mana kasamalun itu sudah jaminan dah. Min sadaqatin ya kalau bal yazdad. Nah itu tuh kada mungkin berkurang bila harta itu diberiakan, disedekahkan. Tetapi ujar Nabi bertambah dan bertambah. Kada ada bang. Cuma syaitan aja kan, asyaitanu ya'idukumul faqra aja dalam Al-Quran dah. Nah syaitanlah yang menjanjikan kamu ini nanti fakir. Memberiakan terus fakir aja syaitan. Nah syaitan aja nih itu. Kalau agama kan ada. Agama itu menyatakan bila dibagi-bagi itu bertambah. Karena dibagi-bagi itu kayak model mahambur bibit. Nah dihambur bibit. Ya Allah lah. Nah tumbuhannya dari mana-mana kan rezeki itu. Dari mana-mana kan rezeki itu. Ya Allah lah tumbuh laginya. Jadi sekalinya aja di bawah aras itu betulisan Tuhan memberi orang nih. Nah itu sekadar inya mengeluarkan. Makanya kita tuh rajin lah rasa kada kawa jar ulah jar rumah kawa karena Tuhan tuh memberi sekadar itu. Rasa kada kawa aku pengantinan lah jar duitnya kada terlihat pengantinan aja kawa aja. Nah, karena ada tertulis di aras-arasnya Tuhan memberi itu sekadar kita mengeluarkan. Jadi banyak kita keluarkan, banyak juga. Jadi kan perlu sebujurnya berpikir masalah dunia ini lah. Kalau nang modal nang tapi berhitung benar itu kada juga ya kalau lah. Coba aja pian lah, napakah rajin kita tuh hendak napakah. Lah kalau rasa kada kawa bang aku jar ba umrah jar. Ya, coba-cobain nabung sen kawainya ba umrah enggak tah. Modelnya dia kalau banyak nak itu telah banyak. Ya buktinya lah ujar Guru Ahmad bahari mun hendak beulah rumah tuh jin tajak rumah tuh tancap tiangnya sebiji kah apa aja kena tambahi belang 2 biji nanti 3 biji jangan menunggu duit bertumpuk kada karena Tuhan tuh memberi tadi sekadar kita butuh mun kita hendak rumah nah lah Tuhan ini butuhnya nih sekitar 200-300 juta nih nah kan ada jajalannya tuh yalah Guru Ibrahim berkisah bahari aku guru jar aku ada duit 5 juta bulah aja ke rumah jadi guru ya bapak 5 juta tuh kalau sidin ke kayu segala macam jadi rumah sidin yang bahari kebakaran ini pulang pokoknya aja aku tancap ya ancap pokoknya jadi aja ya kayaknya kebutuhan kita itu Tuhan memberi sekadar kebutuhan kita sekalinya jadi Ibrahim karasan 600 juta habisnya nang ada nek kan kau aja padahal duit kan ada bertumpuk 600 juta di mana dapatnya di total 600 juta nah kayak itu tah modelnya ya kalau lah ya kita banyak mengeluarkan untuk kepentingan kita keluarga apa lain dong untuk berpuya-puya itu istidrat ngerennya ya kalau leh puya-puya nang modal membuang-buang lain. Nah, untuk Islam juga tuh, bah untuk kehidupan kita Islam juga ngerennya untuk keluarga. Nah, Nabi Muhammad kan bapak sih deh. Nah ini contoh lawan kita ya kalau lah kada takutan fakir karena Nabi Muhammad mengeluarkan itu kena nang datang kena pulang. Nah lebih banyak pulang ada bagi lagi ya kalau lah bagi lagi jadi kesempatan kita ibaratnya tuh di dalam membagi tadi kesempatan untuk menabung ya kalau sedekah kesempatan untuk menghibur orang menghibur bang ya, menghibur kaum muslimin itu kan baik bana amalannya Abdalul amal kata Nabi idkhalus surur ala qalbil mu'mini ya Allah seabdal amal itu memasukkan kegembiraan atas hati orang beriman diberikan senangnya abdal benar artinya tuh amalannya nih tuh menyenangkan orang beriman deh berbagi-bagi
Karena kayak ini bang, kebaikan itu akan kembali lawan kita juga. Man amila sholihan fali nafsih. Barang siapa beramal baik untuk dirinya. Waman asa'a fa alaiha. Nah siapa berbuat jahat juga untuk dirinya. Jadi kalau kita berbuat jahat itu bersembunyi misalnya di hutan di mana, itu pasti keciuman. Karenanya kembali lawan kita setahun 2 tahun kan ada tuh, kita karena batunya ya kan, karena karmanya, karena balasannya. Kalau pang bah rasanya jar aman-aman aja jar, oh kada awal kejahatan nih biar kita bersembunyi, pada akhirnya dia akan mengenai kita. Ibarat anak panah tuh belum sampai benar ya kalau lah, terus ini mengejar kita tuh. Karena man asaa fa'alaiha, kalau lah barang siapa yang berbuat jahat untuk dirinya juga, kan untuk orang pang. Kembali lawan kita nang baik, kembali lawan kita juga, nang kada baik kembali lawan kita juga. Jadi jangan sampai kita tuh ada perasaan kita menzalimi orang, misalnya senang kita karena orang tuh dizalimi, nah itu kembali lawan kita juga, nah akhirnya ini tabulik. Nah maka mengata iya. Nah kemudian lagi ujar orang nang meriwayatkan hadis nih pulanglah. Dan tiada pernah jar sekali-kali apabila meminta seseorang akan dia, maka mengata Nabi itu tiada aku bisa memberi. Malih. Nah ini langka juga nih. Dalam sepanjang hidup Nabi nih, kada pernah bila ada orang meminta itu aku kada kau memberi. Kada pernah. Kita rancak lewati aja jar. Lewati aja jar. Sering kita tuh. Namun Nabi kada pernah. Ya Allah. Sampai-sampai Nabi ini kada ada nang dibari, kada ada habis. Nabi ambil simpanan bini sidin. Simpanan baras. Kan baras ini kan untuk setahun kalau untuk Nabi misalnya. Ya kalau lah untuk istri Nabi itu. Ini setahun simpannya aja Nabi. Jadi kita mikirkan lagi ya kalau lah setahun. Nah karena banyak nama minta, Nabi kada ada pegangan. Itu aja Nabi gandum. Nah ada tuh ambilakan apa namanya, setengah liter, bahasa kita tuh setengah mot kah ya kalau lah, atau samot aja Nabi. Ambil. Sehingga kadang-kadang jar belum setahun gandum Nabi ini habis. Ya nang ujar Siti Aisyah, kami tuh kadang-kadang belapar sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan kada pernah bermasak. Karena nang disimpan Nabi ini terlanjur duluan habis. Sampai nang kayak itunya Nabi. Mun manulak Nabi kada pernah. Ya Allah, ini barat benar nih. Artinya model asa kada kawa kita menuruti itu. Apalagi nang meminta nih kadang-kadang pina aneh juga. Nang meminta nih, mun Nabi nang aneh nang apa kan nang meminta tuh kayak apa kabalangnya, kada pernah Nabi itu menolak. Asal nang atas nama agama aja, maksudnya tuh nang kada nang model nang aneh-aneh meminta nih hendak maksiat kada ya kalau leh. Jadi makanya kawan ini bang kita amalkan lah. Artinya mun kada kau memberi nang 10.000, 1.000 barang, pokoknya jangan menolak demi untuk mencontoh Nabi. Nah kayak itu. Karena kita kada tahu nang meminta nih, jangan-jangan Nabi Khidir misalnya, jangan-jangan malaikat, mana tahu. Kadang-kadang tampangnya nang kayak ini kan kada tahu kita nang meminta nih. Ya Allah. Jangan-jangan wali nang meminta, misalnya pura-pura aja meminta, ya kalau ada tahu. Nah jadi merunal mun kawa tu kada kawa 100.000, 50.000, kada kawa 50.000, 10.000, kada kawa 10.000, 1.000, 2.000 barang ya kalau 2.000, 1.000, 500, ting bari aja itu makanya kawa kayak itu pangle. Kadang-kadang nang meminta nih pulang, Anda kada tahu di anu juga, kada tahu nang sabulan, bamun ulun bian SMS tulah, kada belanggar nang anu, kadang-kadang kalau pang nang seminggu 2 minggu, kadang-kadang sehari 2 hari ya kalau lah, nah sama SMS pulang, padahalnya dibari, minta pulang kan kadang-kadang kayak itu tuh, nang kita tuh kadang-kadang tuh bisa nyanyat pulang ngalih juga. Jadi serba salah modelnya serba salah modelnya dibari tarus kita di anunya. Ini jadi manusiawi ini kadang-kadang aneh juga. Tetap dibari tarus kita pulang di anunya, dimakannya ya kalau itu aja dipikirkan terus.
Padahal nang dipikirakan banyak benar ibaratnya tuh. Jadi kayak apa kebijakan tuh, nah makanya kebijakan kita wahin ini artinya tuh ibarat membari itu menang pina patut bari nang pina nang ancap banar itu ujar ujar wakil bupati Pak Unat lamun nang tiap bulan meminta itu ujar Unat gajian lain-lain minta bantuan ngarannya tuh gajian Presiden apalagi mun tiap hari meminta itu lain ya jar Pak Unat karena sebulan tanggal muda minta sebulan tanggal muda minta itu jar Pak Unat gajian lain minta tolong tuh 2-3 bulan sekali minta tolong wajar aja tiap bulan minta tolong itu gajian ujar sidin bang lah itu tapi lah minyak awah aja bang minyak awah aja ya kan apa juga bang juga ya kalau minyak awah aja ada jenis masalah cuma membari ini kan ada ruginya ya Allah ini barat masalah bari membari ini bujuran nah barat kawa kita hari ini isok belum tentu kawa itu bang masalahnya tadi. Mun Rasulullah kada pokoknya kada tahu kada pernah kada kawa kada pernah. Nah ini Rasulullah nang artinya ujar orang namun sifatkan tadi kada pernah aku lihat manusia kayak Rasulullah ini kada pernah. Nah itu kan munnya sama lawan orang jangan berarti kan usah berkisah ini ya kalau beda memang beda. Kalau seandainya tuh Rasulullah kadada juga, misalnya nang lawan sidin kadada, nang di rumah kadada, ujar sidin, sahabatku berataan, siapa nang ada bisilah, nih nah, bawa ke rumah nih, bari ini orang nih, itu pulang Nabi memberikan solusi, pokoknya harus ada solusinya. Kadang kawa orang nih bingung, datang kepada Nabi itu, kemana lagi meminta jar, ada lah, selesai sudah, kalau urusan beserta Nabi kadang kawa punya bini kada kawa punya sahabat. Nah, iya nang sahabat tuh kisahnya kalau jar nang di rumah kada ada juga. Ada sabiji roti untuk keluarga nih. Nah, tamu ada. Kayak apa caranya sabiji roti ini supaya tamu nih kawa memakan? Ya, nah waktu disurung dipadami lampu. Itu kalau kisahnya tah kan ada. Jadi waktu menyurung itu ujar laki kena padami lampu lah. Jadi supaya tamu kita nih nama makan lawan roti ini nih. Ini tamu Rasulullah, jadi jangan macam-macam. Menghormati tamu Rasulullah tuh sampai nang kayak itu. Ya nang mati lampu makan tamu nih. Ini piro berkicap juga makan juga ya kalau lah. Padahal rutinya sebijiannya. Nah iya nang turun ayat tuh leh hebat benar tuh. Nang wayu siruna ala ampusihim walau kana bihim khasasa turun ayat. Mereka itu mengutamakan orang lain padahal mereka juga adalah butuh juga perlu juga hebat benar. Nah tarus dulu lah tarus ya Allah lihan kita hampir kada kau menuruti ini nah cuma ya bagamatan mun hendak menuruti juga mun kada kau banyak sedikit barang tadi ya itu benar lagi ya kalau baiknya nak minta 100.000 bari ya 10.000 sarik kayaknya apa kadang-kadang apa juga ya Allah bisa ada narima tuh pian dusah ya Allah han kalau juga meminta nih juga kemudian lagi wa humila ilaihi tis'una alfa dirhamin tuh kah fahamalaha ya kah fawada'aha ala hasirin summa qama ilaiha faqasamaha falamma radda sa'ilan hatta faraga minha wa ja'ahu rajulun fas'alahu faqala ma indi syai'un walakin ibtaghi alayya fa idza ja'ana syai'un qadainahu laka faqala Umaru ya Rasulullah ma kallafaqallahu ma lam taqdir alaihi faqarihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zalika faqala ar-rajulu ampiq faqala ar-rajulu entah ampiq wala takhsha min dzil arshi iqlalan fatabassaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa arafa surura wa urifa sururu fi wajhihi artinya dan ditanggung ini kita dibawakan tanggung kalau bahasanya tah iyalah dibawakan nah dibawakan
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawa lawan Nabi 90.000 dirham. Oh, banyaknya 90.000 dirham, ya Allah. Banyak pokoknya. Itu sudah kita kalau hitung juga. Bahasa dirham nih. Mun ada bang, wah ini kira-kira nang dirham tuh ya anggaplah misalnya 1 dirham 30.000 misalnya leh, ada yang mengatakan 150.000. Anggaplah 30.000 aja 1 dirham misalnya. Atau 15.000 lah paling murah. Ya Allah. 15.000 kali 90.000. Banyak benar itu berapa juta itulah. Mun ibarat wah ini nih. Maka menaruhkan ia Nabi nang 90.000 dirham tadi ditaruh di atas tikar. Kemudian maka berdiri ia kepadanya. Nabi berdiri. Jadi Nabi taruh atas tikar situ. Lalu Nabi berdiri ya. Mbah berdiri tadi Nabi apa yo? Apa Nabi berdiri tadi pakai samahana. Padahal ia Nabi membahagikan akan dia kepada manusia. Dibagi Nabi pakai sama, maka membagi Nabi akan dia akan 90.000 dirham lawan manusia. Maka tiada menolakkan ia akan seseorang yang meminta akan dia. Siapa aja nang datang, nang sugi, nang miskin, nang sedang, nang apa, ada betulak-tulakan nih. Siapa aja nang datang hingga selesai ia daripadanya. Umali ke ini li. Sesekali kita mau ngoman di masjid. Datangan ke rumahku kau nak bagi duit tuh. Ya Allah mbah jual tanah 5 miliar, jadi 1 miliar bagi kan. Ya rame. Mbak duit takajut juga. Dapat jual tanah 5 miliar. Jadi ambil 1 miliar bagi. Ya Allah pengumuman di masjid untuk lingkungan sini. Siapa nang hendak datang ke rumah kau nak berbagi duit enggak? Mau udah kayak ini nih. Ya Allah. Hendak menuruti Rasulullah berbagi. Kada betulak-tulakan nang suki karena miskin kah? Nabi ini nah, siapa aja nang datang jar Nabi bari hingga Nabi itu kada menolak siapa aja nang datang meminta. Nah, ini ada dalilnya nilai. Jadi kita memberi ini kada jangan berpilih kasihannya. Namun mentakannya aja kawan berlima. Kawan berlima nih kita beri 100.000. Sekalinya nang satu nih anu aja kada kita bari nya sugih aja. Jangan makanya ya Allah. Bari aja juga. Itu tah. Nah, karena Nabi kada berpilih hingga selesai ia daripadanya. Nah, dan datang seorang laki-laki pulang meminta ia akan dia. Sekalinya imbah habis tadi ada nang datang masih. Maka sabdanya Nabi, ujar Nabi, tiada padaku sesuatu lagi. Habis dia Nabi, Nabi kan terlambat. Tetapi ya kah, sandarkan olehmu atasku. Maka apabila datang sesuatu akan daku, maka aku bayar akan dia bagimu. Oh, jar Nabi. Kayak ini aja Nabi kam, ambil lawan si anu dulu lah, anggap aku nang butang nih tuh. Oh, kan mereka itu tuh. Ambil dulu lawan si anu tuh nah. Kena aku tuh bayarinya. Sandarkan lawan aku jar Nabi. Ya Allah. Wajah syai'un qadainahu ibtaghi alayya. Itulah bahasanya. Umala sampai nang itu tuh. Ujar Nabi. Sandarkan olehmu atasku, maka apabila datang sesuatu kaina akan daku, maka aku nang membayarnya Nabi akan dia bagimu. Lalu ujar Sayyidina Umar, maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, tiada memberati Allah Ta'ala akan dikau barang yang tiada atas engkau nih. Kada usah barat-barat, ujar Sayyidina Umar, kada ada habis, kada ada selesai dah. Maka benci jar Nabi SAW akan yang demikian itu. Kada mau Nabi. Kada aja Nabi. Tetap kubari juga. Cuma biar nang lain kami minjami dulu. Ya kalau lah, ibarat bahasanya tuh, nang lain dulu minjami. Ikam ambil baras itu Merdeka dulu, kena kumbayarinya Merdeka itu tah. Nak baras pang. Ya ambil aja baras dulu toko Merdeka tuh. Nanti aku nang bayarinya. Itu tah. Ya Allah. Ujar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, Tuhan kan memberati. Nah, namun Nabi usulan kayak ini Nabi kan ketujuh, maka benci Nabi SAW akan yang demikian. Adanya Nabi tetap bari aja. Maka berkata laki-laki itu,
Sekalinya laki-laki ini model berceramah. Ujar laki-laki kita dibelanjakan olehmu, ujar. Dan jangan takut kekurangan daripada Tuhan yang mempunyai arasy. Bisa juga berceramah sekalinya. Ujar laki-laki yang meminta tadi. Nah, artinya berimpak aja, bersedekah aja. Kada bakalan, kada diganti Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu punya arasy. Jangan takutan nantinya. Lalu Nabi mendengar itu tadi jar, maka tertawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawa Nabi dan dikenal kesukaannya, dan maksudnya dikenal tuh dilihati Nabi itu senang pada waktu itu di dalam mukanya. Nah itu aja lah. Jadi kada ada habis sudah tuh dibagi-bagi terlambat. Tetap Nabi usahakan supaya orang nama minta ini tetap diberi. Nah itu kan kesimpulannya adalah Nabi Muhammad kada pernah menolak terhadap orang yang meminta. Walaupun beliau tadi ketika kada ada sampai dihutangkan ke lain deh. Nah, atas nama aku aja Nabi kada bapak, nanti kalau sudah ada duitnya aku bayari. Mau Nabi Muhammad berhutang cepat orang hutangi, ya kalau pasti bayar bang. Mungkin kada bayar. Ya Allah, itulah akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sedikit banyaknya inilah kawa mensuri tauladani dan mencontohnya ya Allah, serta mengamalkannya. Amin ya Rabbil Alamin. Siri Nabi wa ali Nabi wa bisiri suratil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala ajibana wa ajiba ma alimna anna tabarakatu ilmi man lam yarzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nasra bi jama'ati al-ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad